तीन चार चीज़ां स्पीकिंग दी जिहड़ी दसना चाहना मैं तुहानूं, ठीक है। करी शुरू कि रहन दी, ठीक है। स्पीकिंग च ना पार्ट 3 च स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आती, ठीक है। दो तीन चीज़ां तुहानूं पार्ट 3 बारे दसदा मैं स्पीकिंग दे, बड़ियां जरूरी है, ठीक है। स्पैशली टिप्स ट्रिक्स है छोटी छोटियां। पहला ना ये देखो कि पार्ट 3 दे विच जिहड़ा ना अपने को दो ही तरीके के क्वेश्चन हुंदे, या तो क्वेश्चन जिहड़े आंदे होगे वट, हाउ, वेयर, वैन आवले टाइप दे, ठीक है। या तो जिहड़े क्वेश्चन है ना वो आंदे होगे हेल्पिंग वर्ब तो, हेल्पिंग वर्ब जिवें हो गया डू, हैज, हैव, विल, इन्हां तो। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਡੂ, ਹੈਜ਼, ਹੈਵ, ਵਿਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਲ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਨੋ। ਬਟ ਜੇ ਵਟ ਹੋਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਵੇਂ what is the benefit of reading books, ਤੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਯੈਸ नहीं ना, फिर इत्थे आपां बेनिफिट दसांगे। सो इन्हां दे आंसर हमेशा यस नो तो शुरू करना वा। प्रॉब्लम ये आंदी है कि स्टूडेंट्स जिहड़ा वा इनू भी यस नो तो शुरू कर लैंदे आ काफी बार। उन्हां दा पुछीदा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स, यस सर देयर आर मेनी बेनिफिट्स, यस नहीं बोलना, फिर नहीं बोलना यस जे व्हाट तो क्वेश्चन शुरू, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जे तुहानू क्वेश्चन इन्हां तो शुरू हुंदा पिया वा, जे तुहानू क्वेश्चन शुरू हो गया डू तो, हैव तो या विल तो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ये जिहड़ी ट्रिक है ना इस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੂ, ਹੈਵ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਲੋ ਲੈਵਲ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਵਾ ਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਪੀਕਰ ਆ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਵਾ ਇੱਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰੀਡ ਬੁੱਕਸ, ਤੇ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਯੈਸ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰੀਡ ਬੁੱਕਸ, ਠੀਕ ਆ, ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਡੂ, ਹੈਵ, ਵਿਲ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰੀਡ ਬੁੱਕਸ, ਯੈਸ ਆਈ ਡੂ, नो आई डू नॉट, बिकॉज अगे अपना आंसर डू ते ही रुक जाना। उन्हें क्या हैव यू एवर विजिटेड आनंदपुर साहिब, तो क्वेश्चन आंसर होगा यस आई हैव, नो आई हैव नॉट, बिकॉज एक्सप्लेन करना बिकॉज लगा के, पर उत्थे ही रुक जाना। क्वेश्चन आ गया विल यू लाइक टू गो टू कैनेडा, ते आंसर की होगा यस आई विल या नो आई विल नॉट, जे तुम यूके आस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, ठीक है। सो उत्थे ही रुक जाना, क्लियर। दूसरी चीज है, तीसरी चीज बड़ी जरूरी चीज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम पार्ट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ कि कुकिंग लास्ट 100 ईयर्स ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ well I think nowadays people use electronic devices to cook, they use inductions, they use ovens and microwaves, but in contrast in the past they mostly cooked by handmade fires, homemade fires, natural fires in earthen pots। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ in addition nowadays there are a wide variety of recipes available, but in the past people mostly cook traditional dishes। so ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਪਾਸਟ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਉਹੀ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਇਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਸਟ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ कि फ्यूचर च की चेंज आऊगा। सो कहते हैं व्हाट चेंजेस विल यू सी इन 100 years in the future, कि फ्यूचर च इन द फ्यूचर 100 years ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂजेस ਆਊਗੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੋਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਚ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਦੇਣੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ
as has happened in the present, the same will happen in the future. I think technology will overtake cooking. And I think there will be even more recipes from international countries for people to try. सही है. एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾ ਰੋਬੋਟਸ. I think robots will overtake cooking. Humans will not have to cook their food by themselves. Simple. ठीक है. Robots will cook for them. Robots एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ 80% ਆਫ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ. ਕਲੀਅਰ? ਫਾਈਨ. ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, I don't have much idea about this. Still, if I have to say, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ. ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, do you think it is important to send rockets to other planets? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦੋ, well I don't have much idea about this, but still if I have to say, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਸਹੀ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ? ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ, ਵਾਈ ਘੱਟ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ. ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਈ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦਿਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਐਜ਼ ਆਈਵ ਜਸਟ ਸੈਡ ਆਈ ਹੈਵ ਲਿਟਲ ਆਈਡੀਆ ਬਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੋ. ਆ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਐਜ਼ ਆਈਵ ਜਸਟ ਸੈਡ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ. ਜੇ ਇੱਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਬਟ ਚਾਂਸਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗਲਤ ਆਈਡੀਆ ਬੋਲਣ ਦਾ. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਗਲਤ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਡਿਡਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਆ. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ. ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਵਾਬ ਦਿਓ. ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਵੈਲ it's a nice question but it's difficult to answer straight away. straight away मतलब ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, straight away, ਠੀਕ ਆ. give me some time to think, ਠੀਕ ਆ. ਆਹ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਦੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਜੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਤੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਓਹ ਪਸਰ ਹੀ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ. ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਲਓ, 4-5 ਸੈਕਿੰਡ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਬੋਲੋ, ਵੈਲ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ. ਕਲੀਅਰ ਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੈਲ ਇਟਸ ਅ ਨਾਈਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਆਸਕਡ ਇਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਨਾ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ. ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ. ਮੇਰੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.5 ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਕਸ ਆ, ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ. ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੋਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਨਾ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ. ਸੋ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟੋਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੈਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਪਲੀਜ਼. ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਵੈਲ ਇਟਸ ਅ ਨਾਈਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਟ ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਆਨਸਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਥਿੰਕ. ਕਲੀਅਰ ਆ? ਥੋੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗੇ. ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ. ਓਕੇ ਆ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਨਸਰ ਵੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਫॉर ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਯੈਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਫॉर ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ. ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਿਪੀਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਯੈਸ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜਾਂ ਨੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ. ਕਲੀਅਰ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਕਲੀਅਰ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨ. ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਬੋਲੂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਬੋਲੂਗਾ.
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਦ ਵਰਡ, ਤੇ ਉਹ ਵਰਡ ਬੋਲ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ ਕਿ ਬੋਲ ਦੋ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ ਆ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ ਥੋੜਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।